सबभन्दा पहिला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो विशेष कार्यक्रममा स्वागत गर्दै शान्त भएर बसिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति चाहन्छु। श्री जनता माध्यमिक विद्यालय पूर्व विद्यार्थी समाज, हाम्रो समाज, हामी यही विद्यालयबाट पढेर गएका विद्यार्थीहरूको समाज। यो विद्यार्थी समाजले गर्ने मासिक विद्यार्थी प्रेरणा कार्यक्रम आज हाम्रो दोस्रो अध्याय। यो अध्यायमा हाम्रै यस विद्यालयका पूर्व विद्यार्थी हामीले पाहुनाको रूपमा आमन्त्रण गरेका छौँ र कार्यक्रमलाई म विधिवत रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छु। प्रेरक विचार प्रस्तुत गरिदिनु हुन यो मञ्च हाम्रा आजका गेस्ट स्पिकर आदरणीय दाजु डाक्टर इन्जिनियर जितबहादुर छन्। My friends, you students and all attendees, namaste and good morning. First thing I want to say, I am very disciplined person and time oriented as well. So I wish you all guys keep silent. If you have any problem, go outside silently, and until you stay in this room, please keep silent. That shows your dedication, your discipline to the presenter and this program. Before switching to today's main program, motivational speech, because I am the student of this school, so I have some memories, some connections, some relationship with this place, with this school. First of all, I want to share those. Before the formal acknowledgement, I have other things to tell. In this very beautiful morning, today's weather of this Khajura region is very beautiful, no summer hot. So in this very beautiful day, I feel both honored, pleased and pleasure in being called upon to share a short motivational talk with you youngsters. Future of tomorrow, future of Nepal. I am very happy. Actually, I already told I am the product of this school, so I have minimum formalities and minimum responsibilities. After standing in this school, I have to acknowledge those people, institution, teachers and persons who had personally contributed in my personal life, my professional life, my academic life and my life as well. There are many people, many persons who have contributed significantly in my career. So at first, I want to remember those people, those institutions. And one thing, I am a technocrat, so I don't have that knowledge to present motivational speech or other speech in a very articulated manner. Technocrats generally can't speak so frequently, so maintaining the flow and consistency. After some years, if you join technical education and become technocrats, you will all feel that. However, I will try my best to share, as President Jabi and Secretary Vivek mentioned that what particular things today I will going to deliver. Actually, because of busy time schedule and many things, I have not prepared well. On the way, I thought something. Tomorrow I will going to deliver with you guys. The most important is, I am standing here. That is most important for me. Okay. I want to acknowledge first this school, which provided a very conducive environment, not only to me, to many students, very conducive environment in that time, which environment favored us to become good people
for the society, for the country, and for the international community as well. So, my first sincere appreciation and acknowledgement goes to this school. My equal thanks goes to teachers of our time when we were in this high school. Our head sir Vishnuman Shrestha, although he is not here, I have to acknowledge him. Our teachers, I am saying our respected Kriparam Verma sir, he came to meet me from Nepalganj to acknowledge this program. I am very thankful to him and other teachers. There are many teachers who helped us, who shaped our life in today's shape. So all my teachers in that time, they are very thankful and highly acknowledged from my bottom of heart. In addition, my friends, my batchmate of that time, now two very young, energetic gentlemen, Gagan and Satish Babu are here. They are my very good friends since very beginning of my high school life. We frequently meet, talk and discuss about many issues. They are here. I am so happy and thankful to them. My juniors, Mr. President is one batch junior to me. He is my very good friend, and seniors of that time. They all are equally important for me. They are guiding me, they are helping me, and we are cooperating and collaborating for some positive result or some small differences. Whatever be the differences, positive differences, for this reason we are trying our best. And one another thing is, I feel a little bit comfortable to talk in English. I will try my best. I will not use complicated English. Hopefully you youngsters are very smart. Probably you also love to listening some presentation in English medium. In between, I will try my best to speak in Nepali as well. But now today is a global village and English is very common. In our time, we used to learn in English in class 4. I think you guys started learning English from very beginning. So I don't think you will feel difficulties in English presentation and English communication. Hopefully you are all understanding what I am saying. Is it okay for you? Or you are feeling little difficulties in English medium? What do you want to say? Is it okay? Okay, that's good. After that, when President Jhabbe and me was discussing about this program around 2 weeks later, at that time I was also doing some official, very ridiculous official work and many other obligations. I couldn't get time to make some preparation about today's program. Yesterday on the way, I started to think what I have to tell with you people. Because you guys, I believe, you got opportunity of first episode of student motivation program. In that time, our good friend Namaskar Sir, he might told you many good things, very good aspects of life and how we become a good person for a society, for an international community. I believe you guys got good inspiration from him. So today, I will not tell those things. Everyone has different experiences. Everyone has different thoughts. Everyone has different realities and bitterness of life. So, according to President Jhabbe's suggestion, I will focus on 3 or 4 chapters in my life, which I gained throughout the journey of today's my age. I have not gained so many experiences. However, I have some experiences from the ground of this school to university of very well-developed country. Not only in academic life, in my personal life also, I have gained some good memories, some good lessons that will be, I think, that will be helpful and informative for you people. So, I already talked about formal acknowledgement which I have to give to this school. Without making any further delay, I want to switch today's program, student motivation program. And hopefully I believe I am time bounded
After 12, I have other programs in my official work. Around 30 to 45 minutes, not more than 30 minutes, I'll try my best to finish my motivational talk. Then if you guys have any queries or any questions regarding today's talk about the topic, or if you guys have another type of questions or queries which you want to ask with me, you are feel free. After that, until these 30 to 45 minutes before I deliver, although it looks monotonous, but it will be one-way talking. First I will deliver, and then your turn will come, and you can ask any questions, whatever you want. What I want to tell this, in the age of 42 years, I don't have those qualities. Having said that, it doesn't mean I don't have nothing also. In the age of 42 years, I have gained many experiences also. I have seen success also. I have seen failures also. I have went through hardships in my life. I have faced many challenges in my path of life. So those things which today I am going to tell among you in very honest way. That's all. Not big deal. In very simple way. Okay, guys. As President told me that some of his students want medium of communication will be Nepali. Okay, no problem. I will try my best. As I already told you that I feel a little bit comfortable in English. Nepali is also not a problem for me. But what I believe is you, from very beginning of your academic career, might have started learning English. I am not using any complicated words. I am not using any jargon. I will not use any difficult technical words. So I will just try very simple words. Life is simple. My life is simple. My thought is simple. So I will not speak in difficult English. However, I will try my best to deliver some parts in Nepali as well. Don't worry. Okay. So after telling these stories, I want to switch motivational program, formal motivational program. Before starting formal motivational program, first of all, although Secretary Engineer Vivek a little bit informed about me, actually I also want to tell something about you, little bit in short, what I am doing professionally, non-professionally, and little bit about my personal life also. Professionally, I am a senior agricultural engineer under Nepal government, working since 2007 in different locations throughout the country. I have visited roughly around 68 or 69 districts of the country during my work schedule. From far western region to eastern region, and mid-hill district to high-hill district, I have visited and meet many people. Besides that, as I passed PhD, doctorate, so I love to work in science. Hopefully you all love science. Science and technology has great importance. Most of the students want to learn science and technology in higher education when they reach to university level. So I love to work in science. That is my non-professional work. In free time, I work for science. 10 to 5 or official time, I work for office. And in off hour, I love to work in science. What I do in science? I generally revise, I generally examine, I generally review the work of world-class scientists who do in their research. I try to examine, I try to review their work in my subject. That is reviewers or examiners role. And one important thing I am telling you that
That is the most difficult task of anyone's professional life, because examining international scientist work is very difficult. Whether I have to fail them, pass with minor revision, pass with major revision, or pass. But I can't get any money from that work. I have to devote sometimes whole day, sometimes 4-5 hours to make a result of their work, but I can't get any money. I do that because science is my inspiration and I want to contribute voluntarily to this community. Sometimes I get token of love, 99% case I don't get anything. That is my passion. I love to work. I don't want to say more about my personal thing. Personally, I am the local boy here. I have spent around 16 years in this location. After SLC, I moved from here for higher education, and nowadays I hardly get time to come here. But I am the local boy here. Because of our teachers, because of this school, I got opportunity to transform my life from a local rural boy from this location to work for that society which is very disciplined, which is very civilized, which is time bound, and which always look forward to work for betterment of the society. My parents, they spent 40 years here. In 2012, when I made a house in Kathmandu, I took them, and unfortunately, they both passed away also. But they spent their 40 years in this location. My parents, they never got opportunity to knock the university. They never got opportunity to become graduated from any university. Even my mom, she don't have any formal schooling also. But she used to borrow money. She used to borrow money from rich people to advance my academic success. I still remember how much work hard my parents did for my schooling and academics. I still remember. They passed away, but I remember. Why I am telling this? I am telling this because I see my reflection on you guys. I believe majority of you also belong to the same medium class family or medium poor class family whose parents struggle for your betterment. Very important connection. Please understand, your parents, if you don't have parents, unfortunately, your big brothers, sisters, uncles or somebody, they are doing very hard job for your bright future. Don't forget that. Don't forget this situation. Don't forget the opportunity, the strength now you have. So this is my professional and personal introduction. I want to tell 3 or 4 chapters which I think that is informative for you, that might help you. First one is success and hard work. According to President Jabi, he was telling me that nowadays situation is quite changed, quite different compared to our time. अब म नेपालीमा भन्छु, हामीले हाई स्कुल पढ्दा र अहिले पढ्दा because of technology advancement, because of many factors, situation is quite changed a lot. हाम्रो टाइममा we didn't have access of any information and communication technologies devices. We were not lucky enough to see mobile, no computer, no laptop, and no internet as well. केही पनि थिएन. हामी
आफ्नो मेहनत, टिचरहरूको मेहनत, अत्यन्त हार्ड कन्डिसन इन हाउस, त्यो सिचुएसनमा हामी दिनरात मेहनत गरेर पढ्ने गर्थ्यौँ। हेर, तिमीहरूलाई एउटा कुरा म भन्छु, तिमीहरू यति लकी छौ अहिले, तिमीहरू मात्र लकी होइन, यो होल वर्ल्डको अहिलेको बालबालिकाहरू जो हाई स्कुल पढिरहेछन्, दे आर सो लकी इनफ। किन? हाम्रो पालामा एकदमै ट्यालेन्टेड टिचरहरू औँलामा गन्न सकिन्थ्यो। वी वर लकी बिकज आवर स्कुल वाज फेमस फर स्कुलिङ। आवर स्कुल ह्याड गुड टिचर लाइक वर्मा सर एन्ड अदर टिचर्स, बट अदर स्कुल्स नियर बाई दे डिडन्ट ह्याभ क्वालिफाइड टिचर्स एट द्याट टाइम। त्यस्तो बेला पनि हामीले मेहनत गरेर, स्टुडेन्टहरूले मेहनत गरेर, दिनरात मेहनत गरेर पढ्ने गर्थ्यौँ। अहिले अघि प्रेसिडेन्ट झवीले भन्नुभयो, हामीले हाम्रो बालबालिकाहरूलाई धेरै फेसिलिटिजहरू दिन्छौँ, उनीहरूले जे भन्यो त्यही दिन्छौँ। इभन मैले मेरो छोरीको लागि गरिरहेको छु, आई डोन्ट नो वेदर सी विल अन्डरस्ट्यान्ड द रियल मिनिङ, द रियल इफोर्ट आई एम डुइङ फर हर अर नट, आई डोन्ट नो। त्यस्तै तिमीहरूले पनि, तिमीहरूको प्यारेन्ट्सले, तिमीहरूको फ्यामिलीले जुन तिमीहरूको लागि इफोर्ट गरिरहेको छ र जुन अपर्च्युनिटी अहिले पाइरहेछौ, वेदर यु विल ग्र्याब अर नट आई डोन्ट नो, बट इफ यु क्याच दिस अपर्च्युनिटी you will become a successful person. Not only successful, you will become good person. If you will not catch, then you will think. One important thing I am going to tell, everyone wants successful life. Can you imagine who wants unsuccess, who wants hardship, who wants difficult situation in life? No one wants. But success is that thing, in my experience, that will not come in a day, in a night, in a week, even in a year. The road to success is very long, and we have to combine hard work, determination, discipline, and planning. Without that, if we think, I want to become a successful person, never possible. That will be miracle, exceptional. So, listen, as I am telling now, you might forget me after 1 hour when I go out from here, but don't forget the way your teachers always tell you in classroom, the thing which your parents tell you, teach you in your house, that thing don't forget. And always remember, success doesn't come overnight. It comes after a hard work. So hard work and success, they are connected. I want to say my one example. I think you might not believe me. Even my 12-year daughter, she doesn't believe me fully. I have to so prove to her how much work, how much hard work we used to do in high school time and intermediate time. One thing, I always salute this school because the ground of this school gave me footings, gave me foundation to become an engineer. अब तिमीहरूलाई म एउटा सानो स्टोरी भन्छु। अहिले तिमीहरूले सायद बाँकी जिल्लामा पनि इन्जिनियरिङ कलेज होला, आई डोन्ट नो, मेबी देयर सुड बी one engineering college in Bankei district. There are many cities in throughout Nepal, so many engineering colleges. Maybe Engineer Vivek knows very well how many engineering colleges are there in our country. But in our time, there was only one institution, Institute of Engineering, Engineering अध्ययन संस्थान भन्छ, त्यो मात्रै थियो। इन्जिनियर बन्ने सपना यो स्कुलबाट सुरु गरियो, आइएससी पढ्दा त्यसमा मलजल गरियो, तर त्यो भनेको एउटा हामी जस्तो आउट अफ काठमाडौँ पढ्ने र एउटा जेनरल महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा पढ्ने स्टुडेन्टको लागि सोचौँ टोटली इम्पोसिबल जस्तै थियो। म कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छु, डाक्टर प्रोफेसर अर्जुन गौतम, उहाँ अहिले नेपालगञ्जमा हुनुहुन्न, अहिले उहाँ काठमाडौँको कुनै भक्तपुर मल्टिपल क्याम्पसमा प्रोफेसर हुनुहुन्छ फिजिक्सको। उहाँलाई म स्याल्युट गर्न चाहन्छु, उहाँ जस्तै धेरै व्यक्तिहरूलाई म स्याल्युट गर्न चाहन्छु।
उहाँले हामीलाई टिच गर्नुभएको थियो हाम्रो ग्रुपलाई कसरी इन्जिनियर बन्न सकिन्छ। उहाँ इन्जिनियर बन्न नसकेर फेलर भएको मान्छे, फिजिक्समा एमएससी गर्नुभयो, फेमस लेक्चरर हुनुभयो, वर्ल्ड क्लास लेक्चरर हुनुभयो, प्रोफेसर हुनुभयो, तर उहाँले इन्जिनियरिङको इन्ट्रान्सहरूमा फेल हुनुभयो। र उहाँले हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो लगभग यस्तो सपना नदेख्दै राम्रो, नेपालगञ्ज पेरिफेरीमा पढ्नेहरूले देख्छौ भने आई विल हेल्प। मैले तिमीहरूलाई अघि भने जनता स्कुल अथवा भनौँ हाई स्कुलमा त टिचरहरूको कमी थियो भने क्याम्पसको त कुरै नगरौँ। क्याम्पसमा अहिले तिमीहरू यति लकी छौ, देयर इज नो ग्याप, नो सिग्निफिकेन्ट ग्याप इन इयर 10 एन्ड इयर 11 एन्ड 12। इन आवर टाइम देयर वाज द ग्याप अफ माउन्टेन। क्लास 10 र आइएससी को कुनै कम्पेरिजन थिएन, कुनै त्यहाँ बिचमा कुनै कनेक्सन थिएन। हामी यहाँ मिडियम अफ इन्स्ट्रक्सन सबै ल्याङ्ग्वेज नेपालीमा गर्थ्यौँ, आइएससीमा सबै इङ्ग्लिसमा पढाइ हुन्थ्यो। र त्यतिखेर इङ्ग्लिस कस्तो थियो त्यो सायद तिमीहरूले अफ टाइममा मेरै अथवा साथीहरूबाट सुन्न सक्छौ, हामीले कुन हार्डसिपमा इङ्ग्लिस सिकेका थियौँ भनेर। त्यति अप्ठ्यारो थियो। क्याम्पसमा आइएससी पढ्दा कहिले पनि न्युमेरिकल पढाइ हुन सक्दैन थियो। न्युमेरिकलको लागि हामीले ट्युसन जोइन गर्न पर्थ्यो। फिजिक्समा मैले थाहा पाएको त्यतिखेर दुईजना टिचरहरू नेपालगञ्जमा, प्रोफेसर गौतम, प्रोफेसर वेदराज केसी, अहिले उहाँ पनि प्रोफेसर हुनुहुन्छ, उहाँहरू दुईजना हुनुहुन्थ्यो। प्रोफेसर अर्जुन गौतमको टाइम, उहाँहरू दुवैजनाको टाइम प्याक हुन्थ्यो। र अर्जुन गौतमले चाहिँ के भन्नुभयो, तिमीहरू चाहिँ मलाई इन्टेलिजेन्ट लाग्यो, तिमीहरूलाई मसँग टाइम त छैन, तर बिहान 4 बजेको टाइम दिन्छु, आउन सक्छस् तिमीहरू भन्यो। हामीले टिचर नपाएर एकदम गाह्रो भएको थियो। हामीले वाइ नट, हजुरले दिनु पऱ्यो, बरु हजुरले 4 बजे दिने कि नदिने, म दिन्छु तिमीहरूको लागि। अहिले हेर, बिकज अफ क्लाइमेट चेन्ज, क्लाइमेटिक प्याटर्न्स, वेदर अफ नेपालगञ्ज इज टु मच चेन्जिङ। आई थिङ्क ओभर दिस 25 years there is too much change in climatic patterns, weather patterns of this Nepalganj. But in our time, बिहान 4 बजे, त्यो पनि जनवरी फेब्रुअरीमा टाइम दिनुभयो, पुरै उसु लागेको हुन्थ्यो, यति जाडो हुन्थ्यो, बिहान 4 बजेको लागि हामी 3 बजे उठ्नु पर्थ्यो र हाफ एन आवर साइकल चलाएर हामी अर्जुन सर कहाँ गएर ट्युसन पढ्नु पर्थ्यो 4 देखि 5। मलाई अहिले पनि याद छ, मैले हुन त यो पर्सनल कुरा हो, अर्जुन सरलाई फेसबुकमा पनि जिस्काउँछु, त्यो काम्रो चाहिँ कहाँ गयो अर्जुन सर भनेर। अर्जुन सरले एउटा एकदमै बाक्लो जुम्लाको काम्रो ओढेर बस्नुहुन्थ्यो, उहाँलाई रुगा लागेको हुन्थ्यो जाडोको बेलामा, त्यो काम्रो ओढेर उहाँले 4 बजे हामीलाई वेट गरेर बस्नुहुन्थ्यो र लेटेस्ट कन्सिडरबाट सुरु गर्नुहुन्थ्यो। 4 देखि 5 बजेसम्म फिजिक्स हामीलाई पढाउनुहुन्थ्यो, 5 बजे अर्को ग्रुप आउँथ्यो, त्यसरी भयो। त्यसरी गर्दा हामीले एक प्रकारको इन्टरमिडिएट डिग्री नेपालगञ्जमा पार गऱ्यौँ र काठमाडौँमा गइयो। काठमाडौँमा जाँदाखेरि त्यो एउटा भवसागर जस्तो थियो काठमाडौँमा, किनभने मैले भने अघि भर्खर हाम्रो प्रेम दाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँको बाबुले पनि अब इन्जिनियरिङको इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्दैछ भन्दै हुन्थ्यो। हाम्रो पालामा देयर वाज ओन्ली 1 इन्ट्रान्स, त्यो चाहिँ इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङमा हुन्थ्यो र हाम्रो ड्रिम भनेको इन्जिनियर हुन सके त्यही आइओईबाट हुने हो, हुन नसके सपना त्यागेर ब्याचलर पढ्ने हो, बिएससी पढ्ने हो। हामीसँग त्यो विकल्प बाहेकहरू थिएन। एराउन्ड 20,000 स्टुडेन्टहरू इन्ट्रान्समा एपियर हुन्थ्यो। त्यही इन्ट्रान्सको लागि 3 वर्ष 4 वर्षतिर मधेसतिरको साथीहरू 3-4 वर्षदेखि खालि इन्ट्रान्स मात्रै प्रिपरेसन गरेर पढिरहेको हुन्थ्यो। मधेसमा इन्जिनियरिङको धेरै क्रेज थियो। त्यसपछि अरूहरू पनि र काठमाडौँको +2हरूको उनीहरूलाई पहिलेदेखि नै स्कुलिङ राम्रो हुन्थ्यो, उनीहरू चाहिँ क्यापेबल हुन्थ्यो र हामीले फेरि फुल पेइङमा भयो भने पनि पढ्न गाह्रो हुन्थ्यो हाम्रो जस्तो इकोनोमिक स्ट्याटस भएकोहरूलाई। हुन त फुल पेइङ महँगो थिएन, इभन हामीले इन्जिनियरिङ पढ्दाको फुल पेइङ र अहिलेको पनि फुल पेइङ फी सेम छ र अहिले चाहिँ विरोध भइरहेछ। यो 25 वर्षमा पनि आइओईले चाहिँ फी चाहिँ इन्जिनियरिङको फी चाहिँ चेन्ज गरेको छैन र चेन्ज हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ, तर कुन लेभलमा हुनुपर्छ त्यो अब अर्को एजेन्डा हो। र त्यस्तो कठिन परिस्थितिमा अहिले टेलिकमको 9औं तहको वरिष्ठ इन्जिनियर हुनुहुन्छ बर्दियाको बाबुराम पौडेल, उहाँ र म झोला बोकेर हामी काठमाडौँ गएका थियौँ र एउटा कोठा सिजिआई सिट रुफिङ भएको, त्यो कोठामा एउटा रुममा बसेर हामीले 3-4 महिना इन्जिनियरिङको इन्ट्रान्स गरेर लकिली दुवैजनाले स्कलरसिपमा नाम निकालेको थियो, दुवैजनाले।
अझ तिमीहरूलाई त भनौँ, मैले पाकिस्तान एम्बेसीबाट इन्जिनियरिङमा पाकिस्तान पढ्न पनि अवसर पाएको थिएँ। तर मलाई त्यतिखेर पाकिस्तान जान मन लागेन, पाकिस्तानको सिचुएसन त्यति बेटर थिएन र नेपालमै पढेँ। र यो किन मैले भनिरहेको छु भने हार्डवर्क, डिटर्मिनेसन भयो भने नथिङ इज इम्पोसिबल इन दिस युनिभर्स। नथिङ इज इम्पोसिबल। कति घन्टा पढ्ने हेर, अहिले त म मेरो छोरीलाई भन्छु, सी कान्ट बिलिभ मी, हामी करिबन 11 बजेसम्म पढ्थ्यौँ र 3 बजे उठ्थ्यौँ। केही कामहरू आफू पनि गर्न पर्थ्यो, बाँकी टाइम न त अहिले जस्तो हामीलाई मोबाइल अथवा टिभीमा भुल्ने त्यो कुनै अपर्च्युनिटी थियो, केही थिएन, पढ्ने मात्रै गर्थ्यौँ। र दूरदराजको मान्छेहरू, आउट अफ काठमाडौँको मान्छेहरू अहिले जस्तो अपर्च्युनिटी थिएन। अहिले त यहाँ पनि धेरै राम्रो राम्रो टिचरहरू भइसक्नु भयो, धेरै राम्रो राम्रो क्वालिफाइड, हाइली क्वालिफाइड टिचर्सहरू चाहिँ हरेक जिल्लामा हुन थाल्नु भयो, राम्रो राम्रो सिकाउनु भयो। त्यतिखेर हुँदैन थियो। तर टप लेभलमा गएर अर्को डिफरेन्स छ है। मैले अस्ट्रेलियामा गएर हेर्दा युरोपमा पढेको, जापानमा पढेको, चाइनामा पढेको, इन्डिया र नेपालमा पढेको स्टुडेन्टहरूको क्वालिटीमा के फरक हुँदो रहेछ त्यो चाहिँ मैले फेरि बुझेको छु। त्यो चाहिँ अलि टप लेभलको कुरा हो। तर ब्याचलर्स पढ्नको लागि जुन चाहिँ सबैभन्दा टफ डिग्री हो, वर्ल्डको सबैभन्दा टफ डिग्री भनेको ब्याचलर हो, सबैभन्दा टफ हो। र ब्याचलर डिग्रीले डिटर्मिन गर्छ इन व्हिच डाइरेक्सन यु वान्ट टु सेप योर प्रोफेसनल करियर। सो लिसन, 8, 9, 10, 11, 12 year 8 to 12 they are very instrumental to your life to make foundation of your career, because after year 12 you have to jump in that category which determines whether you want to become a manager, whether you want to become an engineer or doctor or something else, professor, which field you want to go, that will determine from bachelor degree. To jump into bachelor degree, these 3 to 4 years are very instrumental. You have to focus, you have to remember these things. If you can't centralize, if you can't focus on these 4 years, I don't think your academic life will be brighter. Certainly, then you will think, oh, I did mistake. And I wish you will not get that situation. So this is hard work and success. Everyone wants success. मैले तिमीहरूलाई भने सबैलाई सफल हुन चाहिँ मन लाग्छ, लाग्दैन? Everyone wants. तर के हो र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा हेर है, success is not that everything. Success doesn't solve your all problems. Don't become too much serious in search of a successful life. We generally see in newspaper, in social media, in television, some people, they become very serious in search of successful life and became victims of anxiety, depression, mental disorder. I don't want you guys will face that problem. So don't become too much serious. Success is important, but that is not everything in life. Except success, there are other important parameters which you have to take together. If we talk about success, then another part of life comes automatically, that is failure. तर कसैले पनि फेल हुन चाहदैन. Nobody wants to become failure. सबैले सक्सेसै हुन खोज्छ. But you have to realize, we have to realize, everyone have to realize, to see the real picture, to see the real picture of life, to see any real picture, success and failure both comes together. Sometimes you get success without seeing failure, but in majority of the time you have to see failure in life. So you should be prepared for that. And don't become nervous, don't become disappointed when you get failure. I think in this time of around teenagers time, you will not get
such options to become more failures. Once you become older and older, everyday situations will come, you will see success and failure. But prepare your base. Think one day you will fail, and how you will tackle those failure, that is most important. When President Jabi told about this problem, in my university time, I heard one very famous motivational speaker, J.K. Rowling. Maybe you have heard her name. She is very famous, UK writer, world-class imaginator, world-class motivational speaker, J.K. Rowling. My daughter loves her. Her school's teacher showed J.K. Rowling's motivational speech to her. J.K. Rowling, maybe when I tell about the Harry Potter series, she is the creator of Harry Potter series. And I think you have heard the name of Harvard University, world famous university. One of the world famous and one of the finest university of the world, Harvard University. Harvard University ले आफ्नो स्टुडेन्टहरूलाई, आफ्नो ग्रेजुएट्सहरूलाई मोटिभेट गर्नको लागि जेके रोलिङलाई बोलाएको थिए। जेके रोलिङले आफ्नो मोटिभेसनल स्पिचमा धेरै कुरा भनिनन्। I think only 15 minutes in her motivational speech, she exchanged her experiences, particularly failure of life, and at last she told how she saw the face of success. J.K. Rowling, before recognized by the whole world after Harry Potter series, she was a poor mom, poor single mom. She was divorced lady. She was a poor single mom. And she used to teach in night school. She was facing failure and failure. Her life was very hard in that time. But she had magical imagination power. Because of that imagination power, she tried to write each day in free time. As a result, Harry Potter series, she invented, she created. After that, Harvard University like university, in the graduate ceremony of students, they used to invite J.K. Rowling. She told, very simple way. I have also watched with my daughter her motivational speech. She just told to all the university graduates physically and thousands of Harvard University alumni and students, they were watching in television and laptop. The message was, she only told, don't be afraid from failure. Her key message, don't be afraid from failure. And she told something, she inspired students to create, to develop your strength of imagination. Because students, now in your time, I think this is the time you don't have much stress in life. Once you become double, once you become quadruple, once you started work in a job, then stress starts to come. So this time you don't have much stress. This is the time where you can like you or seedlings or seeds. This is the right time to transplant seedlings in your life to see the future. This is the time you have very high imagination power, which J.K. Rowling used to have. Because of her imagination power, she created that magic book. But in her motivational speech, she only told, don't be afraid of failures. Failures always come with success. I also
I have many failure experiences. Many times I failed. Fail in the sense of failing in my attempt, failure in my try, failure in my attempt to get in result what I wanted in short time. For example, academic life मा म त्यति फेल भएन, तर जब मैले PhD जोइन गरेँ र साइन्सको लागि मैले भोलिन्टरी काम गर्न थालेँ, गरिरहेको छु। मैले अघि पनि भने तिमीहरूलाई, मैले पैसा नलिकन विश्वको सबैभन्दा टप काम गर्छु। अघि तिमीहरूलाई भने पैसा नलिकन मैले विश्वका राम्रा साइन्टिस्टहरूले गरेको कामलाई चेक गर्छु। वेदर दे पास, फेल, पास विथ मेजर करेक्सन और पास विथ। त्यस्तो अर्को कुनै साइन्टिस्टले विश्वको कुनै कुनाबाट गरिरहेको हुन्छ, मलाई थाहा हुँदैन कसले गरिरहेछ। अघि मैले तिमीहरूलाई अलिकति भनेन, प्रोफेसनली मैले 10 to 5 नेपाल सरकारसँग काम गर्छु। साइन्समा मलाई बढी इन्ट्रेस्ट भएको हुनाले मास्टर अफ इन्जिनियरिङ गर्ने अहिले करेन्टली 2 जना स्टुडेन्टहरू र PhD गर्ने 1 जना स्टुडेन्ट अस्ट्रेलियाको मेरो अन्डरमा, उनीहरूले चाहिँ PhD र मास्टर गरिरहेको छ। र मैले सँगसँगै AFU को स्टुडेन्टहरूसँग, इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङको स्टुडेन्टसँग रिसर्च गरेर हुन्छु र त्यसलाई साइन्टिफिक कम्युनिटीमा स्प्रेड गर्नको लागि सबमिसन गरेर हुन्छु। र मेनी टाइम्स 90% टाइम्स आई गेट फेलर, रिजेक्सन रिपोर्ट आई गेट। हेर है, अहिले तिमीहरूलाई एउटा कुरा भनौँ, तिमीहरूलाई त्यति इम्पोर्टेन्ट नलाग्ला, त्यति इन्ट्रेस्टिङ नलाग्ला, तर साइन्स अफ टेक्नोलोजीको योगदान तिमीहरूको लाइफमा पनि धेरै छ। साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा डेभलप कन्ट्री नेपाल जस्तो कन्ट्रीमा रिसर्चको साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी वेल इस्ट्याब्लिस भइसकेका छैन, तर अमेरिका जस्तो कन्ट्री, युरोपहरू जसले असाध्य विकास गरेको छ, तिनीहरूको विकास भनेको साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीले नै हो, रिसर्चले नै हो। त्यहाँ तिमीहरूलाई भनौँ, अर्थमन्त्रीले यदि देशमा प्रब्लम भयो भने अर्थमन्त्रीले, अर्थ सचिवले, मिनिस्टरले भनेको कुरालाई त्यति भ्यालु दिइन्न जति युनिभर्सिटीका प्रोफेसरहरूले भनेको, जति साइन्टिस्टहरूले भनेको कुरालाई भ्यालु दिइन्छ। अहिले तिमीहरूलाई अचम्म लाग्न सक्छ, त्यो मैले खुदै भोगेर आएको कुरा हो। साइन्टिस्टहरूले, युनिभर्सिटीको प्रोफेसरहरूले चाह्यो भने तिमीहरू जस्तो धेरै विद्यार्थीको लाइफ बनाइदिन सक्छ, धेरैको लाइफ बनाउन सक्छ, धेरै चेन्ज ल्याउन सक्छन्, त्यति भ्यालु हुन्छ। र साइन्समा काम गर्दाखेरि एउटा यस्तो हुँदो रहेछ, एउटा निश्चित लेभलमा पुगिसकेपछि मनी इज एभ्रिथिङ एन्ड मनी इज नथिङ भन्ने पनि हुँदो रहेछ हैन। मैले मेरो फ्यामिलीलाई दिने टाइम कटाएर पनि फ्रीमा काम गरिदिन्छु। त्यो मेरो एउटा सोसाइटीको लागि रेस्पोन्सिबिलिटी मैले सम्झेर राति नसुतेर भए पनि काम गरिदिन्छु। किनभने उनीहरूले मलाई भन्छ, प्लिज विदिन 2 विक्समा तपाईँको रिभ्यू रिपोर्ट, एक्जामिनेसन रिपोर्ट हामीलाई पठाइदिनुहोस्। मैले पनि चाहन्छु जहाँ मैले सबमिट गरेको हुन्छु उनीहरूले मलाई विदिन 2 विक्स अथवा विदिन 1 मन्थमा रिपोर्ट पठाओस्। र अघि मैले आफ्नो परिचय दिँदा भनिन, इन्टरनेसनल हाई क्वालिटी जर्नलहरूमा मी एज अ फर्स्ट अथर, पहिलो अथर, त्यहाँ देयर आर सो मेनी को अथर्स, 15 वटा इन्टरनेसनल पेपरहरू मेरो पब्लिस भएको छ। तिमीहरूले गुगल स्कलरमा गएर जतिखेर पनि सर्च गर्न सक्छौ। तर मेरा धेरै पेपरहरू पढ्नको लागि 1 घन्टा पढ्नको लागि $20, 1 दिन पढ्नको लागि $120 तिर्नुपर्ने हुनसक्छ। यो किन भनिरहेको छु मैले? साइन्स र टेक्नोलोजीको कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा कसैले मेहनत गरेर रिसर्च गरेर फाइन्ड आउट गरे हुन्छ र सबैले इजिली फ्रीली तिनीहरूलाई दिनु हुँदैन भन्ने धेरैको कन्सेप्ट छ। कतिको कन्सेप्ट के छ? डेभलपिङ कन्ट्रिजका मान्छेहरूसँग त्यो पैसा हुँदैन। रिसर्च फर लाइफ भन्ने जस्ता अर्गनाइजेसनहरू छन्, उनीहरूले चाहिँ होइन हामी फन्ड गरिदिन्छौँ, तिमीहरूको पब्लिकेसन चाहिँ विश्वका सबै मान्छेले पब्लिस हुने साथ हेर्न पाओस्, त्यस्तो पनि छ। र तिमीहरूले फुर्सदमा गुगल स्कलरमा गएर मेरो नाम सर्च गर्यो भने तिमीहरूले त्यो 15 वटा पेपर, त्यो त फर्स्ट अथरकै रूपमा हो, देयर आर मेनी पेपर्स मी एज अ को अथर। साइन्समा मैले काम गर्छु र साइन्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र साइन्समा काम गर्दा मैले
अहिलेसम्म कतिचोटि रिजेक्सन पाइसकेँ जहाँ मैले एउटा एकदमै म्याक्सिमम टाइम चाहिँ लगाएको हुन्छु। दिस इज द इक्जाम्पल अफ फेलर। म जस्तै विश्वका धेरै मान्छेहरू फेल भएका हुन्छन्, धेरै मान्छेहरू फेल भएका हुन्छन्। र एउटा कुरा, अहिले गुड क्वालिटी जर्नलहरूमा पेपर पब्लिस गर्न भनेको फलामको चिउरा चबाउने जस्तै हो। 90% फेलर रेट हुन्छ। र जर्नलमा पेपर पब्लिस गर्दा रफली $2,000 to $3,000 अमेरिकन डलर पे गर्नुपर्छ। र हामी चाहिँ नेपाल जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रिजमा काम गरिरहेकोहरूले रिक्वेस्ट गर्छौँ, वी डोन्ट ह्याभ सच बिग मनी, $2,000 इज माई एनुअल इन्कम, हाउ आई क्यान पे भनेर चिफ एडिटरसँग, म पनि चिफ एडिटर छु एउटा जर्नलको, चिफ एडिटरहरूसँग कम्युनिकेट गरेपछि अनि उनीहरूले क्वालिटी हेर्छु तिम्रो पहिला पेपरको। नेपाल जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रिज दे डोन्ट ह्याभ रिसर्च इन्भाइरोमेन्ट, सो वी डोन्ट थिङ्क दे ह्याभ गुड रिसर्च पेपर, फर्स्ट वी वान्ट टु सी द्याट भनेर उनीहरूले हेर्छ। उनीहरूलाई चित्त बुझ्यो भने ओके, इफ एक्जामिनर्स एग्री द्याट योर पेपर इज गुड इनफ टु पब्लिस इन दिस जर्नल, आई विल वेभ द्याट भनेर म अस्ट्रेलियामा हुँदा एउटा पेपरमा मैले 1600 स्विस फ्र्याङ्क तिरेको थिएँ। बाँकी सबै पेपरहरू त्यसरी नै एडिटरसँग रिक्वेस्ट गरेर कम्युनिकेट गरेर फ्रीली पब्लिस भएको हो। तर धेरै पेपरहरू चाहिँ पढ्नको लागि अथरहरूले पैसा पे गर्नुपर्छ। 1 घन्टाको लागि $20 जति, 1 दिनको लागि $120 जति, सधैँको लागि हो भने युनिभर्सिटीले अथवा इन्स्टिट्युसनले लिङ्क गर्नुपर्छ। र ती केसहरूमा हामीले धेरै फेल भएको चाहिँ उदाहरण देखेको छौँ है त। अरू बाँकी एकाडेमिक लाइफमा पढ्ने केसमा हार्डवर्क, टिचरहरूको माया र आफ्नो मेहनतले गर्दा त्यति धेरै फेल भएको चाहिँ मैले पाएको छैन। र जब गर्दा पनि मैले राम्रै आफ्नो एक्सपिरियन्स लगभग 17 वर्ष भयो। यही इन बिट्विन म 6 वर्ष जति चाहिँ विदेशमा बसेँ। बिकज अफ कनेक्सन आई हेभ विथ सिनियर्स एन्ड जुनियर्स, आई एम नट फेलिङ टफ सिचुएसन, बट इन जब, गभर्मेन्ट जब, देयर आर मेनी च्यालेन्जेस. You all know that, or you have heard that. I have worked in very remote places to very good places. I have many experiences, but not have such bitter realities, which I think is good enough to share here. That is, I got one lesson. If you make good connection with your friends, with your seniors, with your leader, chief of the office, then work environment is also good. तिमीहरूलाई एउटा कुरा भनौँ, क्लासमा कोही विद्यार्थी एकदमै जान्ने हुन्छ, कोही विद्यार्थी अलिकति पुअर हुन सक्छ, यो रियालिटी हो। जान्ने विद्यार्थीले एकदमै घमण्ड गर्ने, नजान्ने विद्यार्थीले एकदमै ह्युमिलिएट फिल गर्नु हुँदैन है। जान्ने विद्यार्थीले उसको आफ्नो रिस्पोन्सिबिलिटी हो, त्यतिखेर त उसले थाहा नपाउन सक्छ। नजान्ने आफ्नो साथीहरूलाई कसरी हेल्प गर्न सकिन्छ, हेल्प गर्ने। मेरो मिनिङ हो, तिमीहरूले एउटा गुड रिलेसनसिप स्कुलदेखि नै क्रिएट गर्दै गयो, त्यो युनिभर्सिटी पढ्दाखेरि हुन्छ, त्यो भोलिपर्सि जब लाइफमा हुन्छ, त्यो भोलिपर्सि सोसाइटीमा हुन्छ। यदाकदा हामी कहिलेकाहीँ सुन्छौँ केही स्टुडेन्टहरू हुन्छ ऊ असाध्यै घमण्डी हुन्छ। अब एउटा कुरा विचार गर है, तिमीहरूलाई म भन्छु, मेरो साथी नासाको साइन्टिस्ट छ, सिनियर साइन्टिस्ट छ। मेरो साथीहरू अमेरिकामा उनीहरू सिनियर साइन्टिस्ट भएर काम गरेका छन्। आई हेभ सो मेनी फ्रेन्ड्स टिल माई पिएचडी लाइफ। धेरै ठुल्ठुलो पोजिसनमा सेक्रेटरी लेभलमा पुग्नेसम्म भइसकेका छ साथीहरू है। कयौँ साथीहरू हामी यस्तो पाउँछौँ जसले सधैँभरि गुड कनेक्सन मेन्टेन गर्छन्। कयौँ साथीहरू यस्तो पाउँछौँ जसले गुड कम्युनिकेसन, गुड कनेक्सन मेन्टेन गर्दैन हैन। द पर्सन हु डजन्ट मेक गुड कम्युनिकेसन, हु डजन्ट मेक गुड नेटवर्किङ, हु डजन्ट मेक visible relationship, he or she might be successful but may not be praised by everyone. That is very important. Successful हुन सक्छन्, success in terms of money, success in terms of power, in terms of cheer. They can make good house, they might have good money, but it is not necessary they will get equal praise from your friends, equal praise from your society,
equal praise from your teachers or other well-wishers. That is very important. Making good connection, making good relationship and visible relationship. Don't lie to each other. Don't lie to your teacher. हेर म एउटा यस्तो बुद्धिस्ट व्यक्तिबाट इन्स्पायर्ड छु जोसँग मैले 4 वर्ष पिएचडी गरेँ। उहाँ बुद्धिस्ट हो। उहाँले मलाई एउटा कुरा मात्रै भन्नुहुन्थ्यो, अनुशासनमा असाध्य टाइट। मैले तिमीहरूलाई भने अब ती सबै कुराहरू मलाई यहाँ भन्न चाहिँ टाइम छैन। म अनुशासनमा यसरी बाँधिएको हुन्छु। मैले प्रेसिडेन्ट झवीलाई भनेको थिएँ म 8:45 मा आइपुग्छु, तर उहाँहरू आउनु भएन। मैले खैरेहरूलाई टाइमको इम्पोर्टेन्स सिकाएर आएको छु। खैरेहरूलाई मैले टाइमको इम्पोर्टेन्स सिकाएर आएको छु र मेरो खैरे साथीहरू म भनेपछि टाइममा 1 मिनट पनि ढिलो गर्दैनन्। देयर आर सो मेनी इक्जाम्पल्स, नट ओन्ली खैरे, एसियन मेरो साथीहरू बङ्गलादेशको अहिले इन्डियामा बङ्गलादेश इन्डिया वाटर ट्रान्सबाउन्डरी इस्युजमा चाहिँ डिस्प्युट रेजोल्युसन गर्न आउनुभएको थियो। त्यहाँको जोइन्ट रिभर कमिसनको मेम्बर हो, अनररी मेम्बर। उहाँले पब्लिकली बङ्गलादेशमा भन्नुभयो मेरो एउटा साथी नेपालको छ जोसँग 1 मिनट ढिलो भयो भने म जान्न, कि त त्यसले मलाई गाली गर्छ कि त्यसले ढोका लक गरिदिन्छ, म जान्न। म कसैको पनि टाइम वेस्ट गर्न चाहन्न, कसैले पनि मेरो टाइम वेस्ट गरोस् भन्ने चाहन्न। मसँग एउटा मैले दिनभरि एउटा प्लान बनाएको हुन्छु। जस्तो मैले आज 12-1 बजे म फिल्ड भिजिट गर्छु अफिसको भनेको छु, केही समय म घर जान्छु भनेको छु, केही समयपछि मेरो फ्यामिली एन्ड फ्रेन्ड्सको अब्लिगेसन हुन्छ, केही समय मैले साइन्सको लागि काम गर्नुपर्छ। त्यसकारण म टाइम वेस्ट पनि गर्न चाहदिनँ। कसैलाई कुराउनु पर्यो भने त मलाई यति ह्युमिलेट फिल हुन्छ, मलाई एकदमै लाज लाग्छ। तिमीहरूलाई एउटा कुरा म भन्छु, पिएचडी गर्दा हामीले लन्च बक्स सेमिनार भनेर गर्थ्यौँ। विदेशमा 12 देखि 1 बजेको बिचमा लन्च खाने चलन हुन्छ। त्यो लन्च बक्स सेमिनार किन गर्थ्यौँ तिमीहरूलाई म त्यो कुरा भन्न चाहन्थेँ। विच आई गट भेरी गुड लेसन फ्रम द्याट इभेन्ट, फ्रम द्याट एपिसोड, द्याट इज नेटवर्किङ, विच आई टोल्ड यु बिफोर अल्सो। लिसन, दिस प्रोग्राम इज ह्यापनिङ। आई डोन्ट नो द अर्गनाइजर कमिटी has realized that or not, but I have realized one of the major objective of this program is networking. हेर है, तिमीहरूको मसँग चिनजान, मेरो तिमीहरूसँग चिनजान, मेरो स्कुलसँग रिलेसनसिप, स्कुलको मसँग रिलेसनसिप, त्यो गर्नु पनि आजको प्रोग्रामको एउटा उद्देश्य हो। हामीले पिएचडी गर्दा लन्च बक्स सेमिनार आयोजना गर्थ्यौँ। 4 वर्षसम्म लन्च बक्स सेमिनार आयोजना गऱ्यौँ। होपफुली द्याट प्रोग्राम इज स्टिल गोइङ अन द्याट युनिभर्सिटी। किन गर्थ्यौँ लन्च बक्स सेमिनार भने विदेशमा डेभलप कन्ट्रीमा 12 बजेदेखि 1 बजेसम्म लन्च खाने चलन हुन्छ। त्यो हामीले लन्च खाने टाइममा 12 देखि 1 मा लन्च बक्स लिएर जाने, आफ्नो आफ्नो चेयरमा बस्ने र एउटा भेरी फेमस इन युनिभर्सिटी or in scientist or industrialist or manager or गभर्मेन्टको पर्सनलाई इन्भाइट गर्ने र उहाँको कुरा सुन्ने, ठ्याक्कै आजको जस्तै। यदि त्यो बिचमा कुनै पिएचडी स्टुडेन्टले पेपर पब्लिस गरेको छ भने उसको स्टोरी सुन्ने, उसलाई कस्ता कस्ता रिभ्यू रिपोर्ट कमेन्टहरू आए, उसले कसरी ट्याकल गर्यो, कसरी पेपर पब्लिस भयो र त्यो पेपरको मिनिङ के हो, त्यसको बारेमा उसले 1 घन्टा भन्छ। लन्च खाने, अरू बेला चाहिँ हामी चाहिँ युनिभर्सिटीको चाहिँ हरेक फ्लोरमा चाहिँ के भन्छ किचन हुन्थ्यो, त्यहाँ बसेर लन्च खान्थ्यौँ भने फ्राइडे चाहिँ हामी त्यसरी गर्थ्यौँ। र कयौँ एपिसोड मैले एमसी गरेको थिएँ। 12 बजेभित्र एक्सेप्ट प्रेजेन्टर, जुन स्टुडेन्ट इन्टर गर्छ त्यो भित्र पार्टिसिपेट हुन्छ, जो पछि 12 बजेभन्दा 1 मिनट पछि आउँछ त्यो हुँदैन, भित्रबाट हामी चुकुल लगाइदिन्थ्यौँ। त्यो भनेको प्रोग्रामलाई अनर गरे हो। प्रेजेन्टर कहिलेकाहीँ चाहिँ जाममा परेर अथवा केही भएर 2-4 मिनट ढिलो आउन सक्छ हैन। त्यो भनेको हामीले टाइमलाई भ्यालु दिएको हो है। यो कुरा तिमीहरूले पनि सिक्न एकदम जरुरी छ। किन जरुरी छ? अहिले तिमीहरूलाई यो कुरा चाहिँ सुन्दा त्यति भ्यालुएबल नलाग्ला, भोलि पर्सि मलाई त अझ अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के भन्न मन लाग्छ भने नेप्लिस
हाम्रो नेप्लिज कल्चरमा त्यो त्यति छैन, हामी हेलवाई गर्छौँ जान्छौँ। तर म अलिकति प्रोफेसनल भएको नाताले मसँग यदि कोही भेट्न चाहन्छ, म कसैसँग भेट्न चाहन्छु भने म पहिला अपोइन्टमेन्ट बुक गर्छु। म पहिला उनीहरूको पर्मिसन लिन चाहन्छु, वेदर द्याट टाइम फिट्स विथ देम अर नट। मैले मिस्टर थापा गगनको चाहिँ टाइम लिन खोजेँ, ऊ मेरो साथी हो, ऊ मलाई नाइ नभन्ला, तर त्यो टाइम उसलाई फिट छ कि छैन, अलरेडी त्यो टाइम उसले कुनै कामको लागि बुक गरिसकेको छ कि छैन, उसले मलाई नाइ भन्न नसकेर उसको त्यो अब्जेक्टिभ बिट नहोला। यो कुराहरूमा भेरी इम्पोर्टेन्ट। प्रोफेसनल करियर मेन्टेन गर्ने मान्छेहरूले यो कुरालाई धेरै माइन्ड गर्छन्। इभन हामीसँग कहिलेकाहीँ खैरेहरू, अहिले मैले जुन अर्गनाइजेसनमा काम गर्छु त्यहाँ खैरेहरू धेरै आउँछन्। खैरेहरू कहिलेकाहीँ टाइम नलिएर आउँछन्। ती टाइम नलिएर आउने खैरेहरूलाई 2-3 मिनट पाठ पढाएर हामीले पठाइदिने गरेका छौँ। तपाईँहरू इमेल लेख्नुहोस्, फर्मल इन्भाइटेसनको एजेन्डा पठाउनुहोस्, अनि आउनुहोस्, अहिले चिया खुवाएर मात्रै पठाउन सकिन्छ भनेर। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। पछि पर्सनल लाइफ मेन्टेन गर्न, प्रोफेसनल लाइफ मेन्टेन गर्न धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। टाइमको एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। टाइमलाई हल्का फुल्का लिन हुँदैन, कसैको टाइम वेस्ट गर्न हुँदैन। यु डोन्ट ह्याभ राइट्स टु वेस्ट अदर्स टाइम, बिकज द्याट टाइम ही अर सी कुड युटिलाइज इन another productive way. In another productive means we have to very serious when we either make appointment लिएर त्यो टाइममा नजाने अथवा कुनै कुरा चाहिँ फिक्स गरिसकेपछि त्यो टाइममा नजाने गर्दाखेरि सुरुमा त केही लाग्दैन, एट अ लङ रन यु विल फिल द्याट हाउ इम्पोर्टेन्ट इट इज। अब मैले धेरै कुराहरू भनिसके जस्तो लाग्छ, केही 1-2वटा कुरा तिमीहरूलाई भन्न चाहन्छु। प्लानिङ, हेर है, प्लानिङ भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। प्लानिङ नेपालीमा योजना भन्छ सायद, भेरी इम्पोर्टेन्ट। र सबैले बुझ, गुड प्लान, इफ यु मेक गुड प्लान, इट इज युनिभर्सली एक्सेप्टेड द्याट योर 50% वर्क जब डन। यदि तिमीले राम्रो प्लानिङ गरेछ भने यो सोच कि तिम्रो 50% काम डन भइसक्यो। प्लान राम्रो गराएको छैन, तिमी भेरी डिफिकल्ट सिचुएसन यु हेभ टु इन्काउन्टर। चाहे यो आजको प्रोग्राम होस्, भोलि तिमीहरूको पर्सनल लाइफ होस्, भोलि तिमीहरूको असाइनमेन्ट सब्मिट गर्नुपर्ने होस्, या जुनसुकैमा होस्, प्लानिङ गर्यो भने, गुड प्लानिङ गर्यो भने तिमीहरूले 100%, 99% सक्सेस देख्छौ। विदाउट मेकिङ एनी प्लान, इफ यु गो, इफ यु जम्प, यु विल डेफिनेटली सी द हार्डसिप्स। म तिमीहरूलाई एउटा इक्जाम्पल भन्छु। मैले मास्टर गरेर अस्ट्रेलियाबाट फर्केँ 2012मा। हुन त म प्रोफेसनल सेक्टरमा काम गर्ने, मास्टर इज इनफ, मास्टर अफ इन्जिनियरिङ इज इनफ फर प्रोफेसनल इन्जिनियर। तर मलाई पिएचडी गर्ने इच्छा थियो, र म 3-4 वर्षपछि एराउन्ड 2016मा पिएचडी गर्न चाहन्थेँ। र तिमीहरू सबैलाई एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, मान्छेले सपना देखेर मात्र, सोचेर मात्र हुँदैन। म पिएचडी गर्न चाहन्थेँ र म 2015-16मा पिएचडी गर्न चाहन्थेँ, so that my office obligation also fulfilled and I also get some preparation, some time to prepare for PhD life. अनि मैले अब अमेरिका एउटा एकदमै वेल रिसर्च कल्चर भएको हुनाले अमेरिका यदि म जान चाहन्थेँ भने मैले इजिली पिएचडी पाउँथेँ। देयर आर सो मेनी माई फ्रेन्ड्स, दे वर इन्भाइटिङ मी, दे वान्ट टु नेटवर्क विथ दोज पिपुल। हेर एउटा कुरा मैले तिमीहरूलाई भने, नेटवर्किङको के इम्पोर्टेन्ट छ भन्नेमा। र अहिले तिमीहरूलाई एउटा भन्छु, त्यो जुन लन्च बक्स सेमिनार गर्थ्यौँ नि, त्यसको मेजर अब्जेक्टिभ नेटवर्किङ थियो। साइन्टिस्टहरूले भनेको छन्, रिसर्चरहरूले भनेको छन्, 60% जब थ्रु आउट द वर्ल्ड आर नट एडभर्टाइज्ड इन मिडिया। 60% जब all fulfilled by networking. Nowadays, many organizations, they don't want to publish vacancies in media, newspaper. They want to fulfill those vacancies through intact and visible networking. हेर, र हायर स्कलरसिपको त कुरा गरौँ। मैले मास्टर र पिएचडी एकदमै गुड स्कलरसिपबाट गरेको हो। यदि तिमीहरू भोलि पर्सि
डेभलप्ड कन्ट्रीमा गएर, डेभलप के भन्ने नेपालमै गएर, आज एकजना भाइले भन्दै थियो मलाई बिएससी एजीमा पेड इन्टर्न मिलाइदिनु पर्यो भनेर। बिएससी एजीलाई हामी 500 जना स्टुडेन्टहरू बिएससी एजीलाई 1 वर्षमा पेड इन्टर्न दिन्छौँ हैन। उसले मलाई फोन गरेको थियो मिलाइदिनु मलाई एउटा पेड इन्टर्नमा भनेर। विश्वमा जति पनि स्कलरसिपहरू मास्टर र पिएचडी को स्कलरसिपहरू दिइन्छ 60 त के भन्ने मलाई त लाग्छ 90% स्कलरसिपहरू नेटवर्किङको माध्यमबाट फुलफिल हुन्छ। मैले गुड कनेक्सन प्रोफेसरहरूसँग राम्रो व्यक्तिहरूसँग बनाएर I have recommended too many people, too many Nepalese students. They are getting very good scholarship in master and PhD. यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। नेटवर्किङ को यो इम्पोर्टेन्स हो र सधैँभरि नेटवर्कमा बसिराख्न, राम्रो कनेक्सन गराइराख्न, त्यसकारण मैले भनेको हो। प्लानिङ गर्दा पनि यदि गुड प्लानिङ छ, गुड कम्बिनेसन विथ गुड पिपुल छ, कसरी गर्ने भनेर तिम्रो थट छ भने तिमीहरू सक्सेस हुन्छौ। मैले यो कुरा किन भने मलाई पिएचडी गर्न थियो, मेरो एसोसिएट प्रोफेसरले भन्नुभयो whenever you want what type of help I have to do just tell me, I can give you good recommendation letter, I can support you writing a good proposal for PhD। किन भन्नुभयो मेरो गुड कनेक्सन थियो, मैले राम्रो रिलेसनसिप उहाँसँग राखेको थिएँ, उहाँले हेल्प गर्नुभयो। मेरो आफ्नै मेहनत र त्यो 3 वर्षमा विश्वको नम्बर 1 स्कलरसिप जुन अल ओभर द वर्ल्डको स्टुडेन्टहरूलाई खुलाइएको हुन्थ्यो, जुन स्कलरसिपमा यदि चित्त बुझेन भने इन्टरनेसनल कोर्टमा तिमीले एप्लिकेसन दिन पाउँथ्यौ, मलाई त्यो आउटकम चाहिँ चित्त बुझेन भनेर र विश्वभरिबाट 10 देखि 50 जना इन्क्लुडिङ अस्ट्रेलियन, त्यो अस्ट्रेलिया गभर्मेन्टले छुट्याएको स्कलरसिपको कोटा हो, टु ब्रिङ क्रिम अफ द वर्ल्ड इन अस्ट्रेलिया एन्ड टु मेक देयर सेटलमेन्ट देयर आफ्टर पिएचडी। इन्डाइरेक्ट हिडन इन्ट्रेस्ट थियो विश्वभरिका क्रिमहरू लिएर आउने र ती क्रिमहरूलाई आफ्टर पिएचडी आफ्नो कन्ट्रीमा सेटल गराउने उनीहरूको उद्देश्य थियो र त्यसको लागि उनीहरूले क्राइटेरिया यति टाइट बनाएको थियो कि कुरै छोड्दियो। तर फियर है, एकदम फियर। र त्यो 3-4 वर्षमा उनीहरूले खोजेको क्राइटेरियाहरू मिट गर्नको लागि मैले धेरै कोसिस गरेको थिएँ। आई एम भेरी थ्याङ्कफुल टु दिस पर्सन। ही ह्याड मेड मी 1 लेटर अल्सो। He had made me 1 letter for my volunteer service. He had sent me, and that volunteering service to the society also had 1 to 2% weightage in that scholarship selection process. हेर्नुस् है, विश्वमा राम्रा स्कलरसिपहरू कसरी ग्रान्टेड हुन्छ भने व्यक्तिको अनुहार हेरेर ग्रान्ट हुँदैन, व्यक्तिको कनेक्सन मात्र हेरेर ग्रान्ट हुँदैन, त्यहाँ क्वालिटी एट्रिब्युट्सहरू हुन्छ, ती क्वालिटीहरू हेरिन्छ। अभियसली एकाडेमिक एक्सलेन्स हेरिन्छ नै, अभियसली त्यो व्यक्तिको रिसर्च पोटेन्सियल हेरिन्छ नै, अभियसली त्यो व्यक्तिले म के गर्छु भनेर तयार गरेको प्रपोजल हेरिन्छ। त्यो बाहेक त्यो व्यक्तिले समाजमा के गरिरहेको छ, त्यो व्यक्तिले कन्ट्रीको लागि के गरिरहेको छ, त्यो व्यक्ति को हो, यी विभिन्न क्राइटेरियालाई वेट गराएर राम्रो स्कलरसिपहरू चाहिँ ग्रान्ट गर्ने गरिन्छ र एकदमै बिग एमाउन्ट अफ मनी। आई एम टेलिङ यु द्याट, आई एम इन्फर्मिङ द्याट नियरली 3 करोड Nepalese rupees, that is very big money. That was the money from sweating of Australian people. 3 crore Nepalese rupees was spent for me only. And there were other people also. Besides that, free schooling of my child, free medical services of my child, and so many other facilities. That type of facilities were granted through that scholarship. Even that, I think monetary value is one, prestige value is different. I got opportunity to meet very big people of Australia, not only Australia, all over the world. Australian Minister of Education, International Education, after granting the scholarship in a big conference, that was a live conference in Canberra, big conference,
Minister of Education, Richard Comble, he was announcing the name in big conference, and he sent us one letter, one welcoming letter. In that letter, there was mentioned warm welcome and invitation, a very short list in exceptional individual. It was written, and they had usually told me that you guys who got this Endeavour Leadership Award, please tell other people you are exceptional people. Australia government is not spending money without any reason. There is a very big reason. One day you will contribute to your country, one day you will contribute to Australia. That's why we are spending very big money to you and to your family as well. Because nowadays, white people, Australian people, they count 1 cent also. They count 1 cent also. In my 6 years experience in Australia, New Zealand and other developed countries, even in China and Japan, तिनीहरूले तिमीहरूलाई 1 सेन्ट पनि पैसा खर्च गर्नु छ भने तिनीहरूले काउन्ट गर्छ। म त खैरीहरूलाई भन्ने गर्छु, तिमीहरू नेपाल आऊ, मेरो घरमा बस, म तिमीहरूलाई नेपालको कुन ठाउँमा लैजाने हो त्यहाँ घुमाउँछु, तर तिमीहरूले 1 कप कफी खानको लागि पनि कफी खान गइन्छ र आफ्नो आफ्नो पैसा तिर्न पर्छ। 1 सेन्ट पनि उनीहरूले तिर्न चाहदैन भने 3 करोड नेपाली कुनै एउटा व्यक्तिमा खर्च गर्छ भने सर्टेनली देयर इज द पर्पस, गुड पर्पस, पोजिटिभ पर्पस, so that he or she will contribute for his or her nation or wider communities in broader perspective. So this type of things, because of planning, मैले तिमीहरूलाई भने प्लानिङ भनेको सिम्पली टिचरहरूले पनि भन्नुभयो होला, in advance you have to make what you are going to do, when you are going to do, how you are going to do, and who is going to do to achieve that objective in a designated time frame. Planning and time frame very important. Planning and objective very important. Planning and specific objective very important. So I humbly request you, make your plan, not only to become a successful person, in your daily routine, in your daily activities. For example, some of you are very talented in English, and maybe you are poorer in mathematics or science. Huncha yo naturally. So plan in these holidays or in this weekend or in this public holiday, after making classwork, assignment, I have to do this math numerical, science numerical, or whatever. In which subject you are poor, just make plan. After 1 month, make your plan. What subjects you are going to repeating or revising. Very important. Not only for you, for everyone, well planning is very important. And I already told, if you make good plan, and another important thing, which I want to tell you that, in this world, there are many good people. There are many good people who want to help you. If you really make a good plan, I see any students, you type students in street, he or she, if she doesn't have money to buy notebook or copy, I will really happy to help them. And there are so many people, not only in Nepal, all over the world. There are people who want real students, who want real people. So don't think there are nobody to help you, to assist you. I made plan, I need money, I need help, but there is no one. Don't think. If you make a plan, if you want really getting motivated, there are too many people who will help you. So planning is important, very important. I have learned many good things from planning, and I also request you guys, you all boys and girls, make a plan, make a simple plan. First, make a simple plan, follow that, and after that, after high school or after +2, you will be, त्यसमा तिमीहरू चाहिँ युज टु हुन सुरु गर्छ
then you will make good plan for your career. So step by step, from very simple beginning to complicated, you will become a very good person in life. Planning is very important. Another is President Ji, 5-10 minutes more. Another important, I don't know, first presenter, Mr. Namaskar, told, mentioned or not, I don't know. I want to discuss yesterday evening one thing hammered in my mind that is very common, very disgusting for developing countries, and too much tough issues, challenges for government. That is brain drain and brain gain. Listen, you all know that now world is a global village. Probably some of your brothers and sisters, big brothers and sisters, or some of your family members, they have gone overseas. Might not be. This brain drain, maybe you have heard in your curriculum also, Bauddhic plan, Pratibha plan, gain means just opposite. You issue not only in Nepal, all over the world, very challenging issues. My many friends, they have settled in Europe, America, Australia, Japan. That is brain drain for us, for Nepal, and brain gain for those countries. America ले मेरो साथी सुरेन्द्र अधिकारी जस्तो साइन्टिस्ट, वर्ल्ड क्लास साइन्टिस्ट, नासा को साइन्टिस्ट पाउँदा नासाले त धेरै प्रगति गरेको छ। सुरेन्द्र अधिकारी नेपालको हो, उ नासा को सिनियर साइन्टिस्ट छ। आशिष मानन्दर ओहियो युनिभर्सिटी, ओहियो स्टेट युनिभर्सिटी को सिनियर साइन्टिस्ट छ। ओहियो स्टेट युनिभर्सिटी अमेरिकाले धेरै प्रगति गरिरहेछ, उ नेपालको। हाम्रो लागि प्रज्वल प्रधान, उसले जर्मनीमा 21 करोडको अवार्ड जितेको छ अहिले नेपालमा चाहिँ रिसर्च गर्नको लागि जर्मनीमा बसेर। जर्मनीको लागि उ एसेट हो, जर्मनीको लागि ब्रेन गेन हो, हाम्रो लागि ब्रेन ड्रेन भइरहेछ। आई कान्ट से दैट फर देम, आई एक्नॉलेज देम, आई रेस्पेक्ट देम टू मच बिकज दे आर मेकिङ नेपाल्स नेम इन हायर स्टेज। लास्ट इयर सुरेन्द्र अधिकारी जब नेपालमा आएका थिए, लगभग 10 वर्षपछि सुरेन्द्र अधिकारीसँग भेट्यौँ। तिमीलाई थाहा छ होला, नासा भन्ने वर्ड सुनेको होला, विश्वको एकदमै ठुलो रिसर्च इन्स्टिट्युट, जोसँग ड्रिम हुन्छ। माई डटर समटाइम्स वेन सी वाज लिभिङ अस्ट्रेलिया, सी वाज टेलिङ टु हर क्लास टिचर, जसम वाट यु वान्ट टु बिकम? सी रिप्लाइड, आई वान्ट टु बिकम नासा साइन्टिस्ट। And then our class teacher asked me, Jit, you are taking to your daughter to Nepal. Is it possible to become NASA scientist from Nepal? Then I answered different way. But listen, my daughter is dreaming of becoming NASA scientist. Anyone can dream. Only dream doesn't work. Many things needed. I always tell to her, you can dream, but only your dream will not take to you NASA. To knock the door of NASA, how much struggle you have to do, you will know. So last year NASA scientist आउनु भएको थियो। NASA scientist लाई यहाँ त्रिभुवन युनिभर्सिटी, त्यसपछि हाम्रो पहिला रोनास्ट भन्थ्यो, अहिले नास्ट भन्छ, त्यसपछि काठमाडौँ युनिभर्सिटी, विभिन्न युनिभर्सिटीको भाइस चेयरम्यानहरूले वेलकम गर्नुभयो। नास्टको भाइस चेयरम्यानले वेलकम गर्दाखेरि मलाई पनि लिएर जानुभएको थियो उहाँले। हामीले उहाँ गफ गऱ्यौँ, उहाँले फर्मल प्रेजेन्टेसन पनि 1 घन्टा चाहिँ नेपालका सबै साइन्टिस्टहरूलाई राखेर दिनुभयो। तर उहाँले दुईटा कुरा भन्नुभयो, ब्रेन ड्रेन र ब्रेन गेनमा है, भेरी इम्पोर्टेन्ट। उहाँले दुईटाकै कुरा भन्नुभयो। डाक्टर सुरेन्द्र अधिकारी मेरो एकदमै क्लोज फ्रेन्ड, वी हेभ मेनी पर्सनल मेमोरिज इन लाइफ, जेनरली वी सेयर वेन वी मिट। धेरै रमाइला स्टोरीहरू छन् नेपालदेखि इन्डियासम्मका।
अहिले नासा साइन्टिस्ट भइसकेपछि नेपालका भनिएका साइन्टिस्टहरू भिसीहरूले उहाँको कुरा सुने, तर उहाँले पब्लिकली के भनिदिनु भयो भने नास्टको त्यो सेरेमनीमा हामी 4 जना उहाँको ब्याचलरको क्लासमेटहरू बसेका थियौँ, जसरी उहाँ 2 जना साथीहरू अहिले हुनुहुन्छ। पछि भिसीसँग मलाई पर्सनली पनि लैजानु। उहाँले के भन्नुभयो भने उहाँलाई धेरै प्रेज गरिएको थियो, गर्नु पनि पर्छ। नासाले के भन्यो भने नेपालमा पनि नेपालको व्यक्तिहरू पनि यो लेभलको साइन्टिस्ट, यो लेभलको थट, सुरेन्द्र अधिकारी नै पहिलो व्यक्ति हो जसले नासा जोइन गरेको छ र सिनियर साइन्टिस्ट पोस्ट होल्ड गरेको छ। उसले नासा जोइन गरेपछि अमेरिकाका साइन्टिस्टहरू, नासाका साइन्टिस्टहरूले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक भयो र इन्डाइरेक्टली उसले मलाई नासा जोइन गर्न अफर पनि गरेको थियो रिसेन्टली। उसले के भन्यो भने त्यति सबैको अगाडि म नासा साइन्टिस्ट भएको 6-7 वर्ष भयो। क्यानाडामा मैले पिएचडी टप गरेँ, मास्टरमा मैले बेल्जियम टप गरेँ, त्यसपछि म नासा साइन्टिस्ट भएँ। नेपालको कान्तिपुरदेखि लिएर ठुल्ठुला मिडियाहरूले वर्षमा 2-3 चोटि मेरो फाइन्डिङको बारेमा डिस्कसन गर्छन्। म स्पिच दिन विभिन्न कन्ट्री जाने गर्छु, तर नेपाल आएर मलाई केही कुरा भन्न पाउँदा मलाई नासामा काम गरे भन्दा बढी गर्व फिल भइरहेछ। र यो 3-4 जना साथीहरू जुन बसिरहेछ मेरो छेउमा, मैले भन्दा राम्रो काम उनीहरूले गरिरहेछ भनेर भन्छु भनेर त्यत्रो अगाडि उहाँहरूले भन्नुभयो र कारण पनि भन्नुभयो। बिकज दिज गाइज आर वर्किङ फर अ भेरी लिमिटेड मनी, ओन्ली 40,000 द्याट डजन्ट माइट फुलफिल डक्टर जित्स पकेट मनी अल्सो। 40,000 त्यो जित भन्ने मेरो साथीको पकेट मनी पनि फुलफिल गर्न पुग्दैन होला, उसले आफ्नो पर्सनल रिलेसनसिप मेन्टेन गर्न पुग्दैन होला, तर 40,000 मा उसले यहाँ नेपालमा काम गरिरहेछ। त्यसकारण म आफूभन्दा ठुलो यिनीहरूलाई मान्छु। अहिले मलाई लाखौँ डलर चाहिँ दिएको छ, नासाको सिनियर साइन्टिस्ट भनेर मलाई प्रेज गरेको छन्। लाखौँ डलर। मेरो फ्युचरको प्रब्लम छैन, मेरो किड्सको सेक्युरिटीको मलाई प्रब्लम छैन, तर उनीहरू दुनियाँ च्यालेन्जेस बेहोरेर यहाँ काम गरिरहेछ, मभन्दा ठुलो उनीहरू हो भनेर उनले भनेको थियो। त्यसका 2टा पाटो छन्। एउटा, हाम्रो नेपालीहरू नासामा गएर पनि असाध्यै राम्रो गरिरहेछन्, र अर्को सँगसँगै उसले भन्यो मलाई पछि, त्यो मासमा भनेन, अब एउटा यस्तो प्लेटफर्म क्रिएट गर, म नेपालमा आएर काम गर्न चाहन्छु। अब मलाई नासा पनि लगभग पुग्यो, नासा पनि मैले देखिहालेँ, स्पेसको मैले भिजिट गरिसकेँ। अब नेपालमा आएर काम गर्छु, मलाई एउटा प्लेटफर्म मात्रै क्रिएट गर, अथवा हामी साथीहरू तिमीले केही प्लेटफर्म तयार गर। नासा भनेको के हो तिमीहरूलाई 1 मिनटमा नासाको बारेमा भनिदिन्छु। दङ्ग लाग्यो हामीलाई। त्यसपछि मैले वेलकम गर्न यहाँ भएपछि आफ्नो अफिसमा वेलकम गर्न लगेँ, सिनियर अफिसियलहरूलाई राखेँ। फर्स्ट क्वेसन मैले सोधेँ, नासा त धेरै सुनिएको छ, के हो सुरेन नासा भनेको? यो नासाको बारेमा भनिदेऊ यार तिमीले, मलाई नै थाहा छैन राम्रोसँग भनेपछि उसले यति मात्र भन्यो, सबैलाई लाग्छ नासा बिग नेम हो, नासा भनेकोले के भन्यो त्यस्तो केही नसोच, तिमीलाई जुन रुम दिएको छ, तिम्रो रुममा जहाँ मलाई पहिला वेलकम गरेर यहाँ सेमिनारमा ल्यायो, तिम्रो रुमभन्दा सानो छ मेरो रुम। तिम्रो रुममा सोफा सेटहरू छ, मेरो रुममा सोफा सेटहरू छैन। डेस्कटप र कम्प्युटर छ। 50% अफिस भनेको मेरो ब्रेन हो नासाको, 50% मेरो ब्रेन हो नासाको अफिस, 50% त्यो फिजिकल अफिस हो। नासा भनेको एउटा साइन्टिस्टहरूको लागि प्रेरणा, इन्सपिरेसन हो। यदि मैले केही सोचेँ भने मलाई बजेट दिन्छ। मैले सोच्नु पर्यो, मेरो दिमागमा केही आउनु पर्यो, यो नभए के होला, यो गर्दा के होला। हामीले नेपालका साइन्टिस्टहरूले त्यो सोच्दा बजेट कसले देला, बजेट कहाँबाट आउला, मैले कसरी मेथोडोलोजी एक्सपेरिमेन्टल सेटअप गर्ने टेन्सन हुन्छ भने नासामा साइन्टिस्टले यो सोचे, यो सोचे यति मनी लाग्छ, ओके बजेट इज एक्जिक्युटेड। त्यो फरक रहेछ। तर नासामा काम गरिसकेपछि पनि उसले भन्यो ब्रेन ड्रेन र ब्रेन गेन। धेरै साथीहरू छन् जो विदेशमा सेट भएका छन्, ती कन्ट्रीको लागि उनीहरू ब्रेन गेन हुन्, हाम्रो लागि अनफर्चुनेटली ब्रेन ड्रेन जस्तो भएका छन्। र वी कान्ट स्टप दिस।
Government can't stop this until and unless government will make good opportunities of good job, good working environment. अमेरिकामा भएको डाक्टर सञ्जय कुमार झाले के भन्नुहुन्छ, इन्जिनियर हो, मलाई वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट, अमेरिकाले जुन वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट मलाई दिएको छ, मैले त्यो क्यान आई गेट दोज वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट अर 50% लेस वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट भए पनि हुन्छ, मैले त्यो वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट पाएँ भने म नेपाल आएर काम गर्न तयार छु भनेर भन्यो. सो वी निड द्याट टाइप अफ वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट. एन्ड अनदर इम्पोर्टेन्ट इज वन्स थट इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट. तिमीहरूलाई एउटा सानो रमाइलो कुरा भन्छु. प्रेसिडेन्ट झबीले मलाई एकचोटि भन्नुभएको थियो, सायद धेरै साथीले भन्छन् त्यो फोटो कसरी आयो भनेर. एकचोटि त्यो फोटो कसरी आयो, त्यो फोटो पनि ब्रेन ड्रेन र ब्रेन गेनसँगै रिलेटेड छ. सायद यो 2 वर्षमा के भयो मलाई थाहा छैन, मैले अस्ट्रेलिया छोडेको 2 वर्ष भयो. आई एम दि फर्स्ट इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट एभ्री इयर. मोर देन आई थिङ्क मोर देन 500,000 इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट go to Australia for higher education and they settle there for better future, job security, physical facilities. मैले PhD सिद्ध्याएँ र म नेपाल आउने तर्खरमा थिएँ, तर कोभिडको कारणले गर्दा इन्टरनेसनल फ्लाइट थिएन. त्यसकारण हामीले चाहिँ नेपालको लागि केही गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले साउथ अस्ट्रेलियामा भएका बिग मान्छेहरूलाई बोलाएर च्यारिटी डिनरहरू गरिरहेको थियौँ. त्यही च्यारिटी डिनर गर्ने क्रममा त्यहाँको मिनिस्टरहरूसँग, सभामुखसँग पनि परिचय भयो. उहाँहरूलाई बोलायौँ, हामीले च्यारिटी डिनर गऱ्यौँ. 30-40 लाख रुपियाँ हामीले जम्मा गरेर कर्णाली रिजनमा पठायौँ. कर्णाली रिजनमा मात्र पठाएको हामीले, त्योहरू गऱ्यौँ, भइरहेको थियो. त्यसपछि त्यहाँको सभामुखले के भन्नुभयो, साउथ अस्ट्रेलियाको सभामुखले, कि आई वान्ट टु मेक फेयरवेल फ्रम अ पार्लियामेन्ट हाउस, सो प्लिज एरेन्ज योर टाइम and come with some good Nepalese people in South Australia. मलाई खुसी लाग्यो. Hopefully I am the first person who got farewell from Parliament House of South Australia. Then त्यसपछि हामी मेरो भेरी गुड फ्रेन्डहरू, भेरी big people in not only South Australia, Australia, they are in very good position, in political position. They are doing now politics in Australia from ruling party, and good businessmen. They have started real estate business also. We 7-8 person went to participate in farewell lunch in Parliament House. त्यसपछि पार्लियामेन्ट हाउसमा सभामुखज्यूले हामीलाई घुमाउनु भयो, कसरी पार्लियामेन्टले वर्क गर्छ विदाउट टेकिङ फोटो देखाउनु भयो. भन्नुभयो नेप्लिजहरू यहाँ आएका छन्, दे वान्ट टु वाच विदाउट टेकिङ फोटोज इन द रनिङ पार्लियामेन्ट. बस्यौँ. त्यसपछि आफ्नो च्याम्बरमा ल्याउनु भयो र हामीलाई चाहिँ विभिन्न कुराहरू चाहिँ डिस्कस गर्नुभयो. डिस्कस गर्दा उहाँले के भन्नुभयो भने मलाई, वाइ यु वान्ट टु रिटर्न नेपाल, प्लिज स्टे हियर, प्लिज स्टे हियर, डोन्ट रिटर्न नेपाल. पहिलो भन्नुभयो, त्यो मलाई ठिकै लागेको थियो. बिकज एभ्री वान वान्ट्स, इफ यु हेभ गुड रिलेसनसिप, ही अर सी विल टेल प्लिज स्टे हियर, यु अलरेडी सेटल्ड हियर, अलमोस्ट सेटल्ड, एन्ड गुड अपर्च्युनिटी हियर फर यु, लाइक द्याट. उहाँले भन्नुभयो. मैले चाहिँ होइन, आई वान्ट टु रिटर्न भनेर भने. त्यसपछि सभामुखज्यूले चाहिँ नेपाल एन्ड लाइक डेभलपिङ कन्ट्रिज को मान्छेहरू अस्ट्रेलिया जस्तो कन्ट्रीमा आएर फर्किन चाहन्छन् र भन्ने हिसाबबाट ह्युमिलेट गरेर उहाँले भन्नुभयो. ह्युमिलेट गरेर भन्नुभयो. ह्युमिलेट गरेर भनेपछि चाहिँ मैले उहाँलाई आन्सर दिन सुरु गरेँ. मलाई एकदमै ब्याड फिलिङ भयो. हुन त उहाँले गेस्ट ग्रुपमा लन्चमा बोलाउनु भएको थियो. मलाई ब्याड फिलिङ भएर 10 to 15 मिनट मैले उहाँलाई नन स्टप अबाउट द हिस्ट्री अफ अस्ट्रेलिया, माई सेकेन्ड होम, अबाउट द हिस्ट्री अफ नेपाल, वाइ अमेरिका डेभलप टु मच, वाइ युरोप डेभलप टु मच, एन्ड वाइ वी आर बिकमिङ पुअरर एन्ड पुअरर. I
told something about those. र मेरो साथीहरू पनि गएको साथीहरू अलिकति आत्तिनु भयो उहाँ किन यसले चाहिँ सभामुखलाई यसरी चाहिँ पेल्न थाल्यो भनेर। सभामुख पनि एकदमै अनकम्फर्टेबल फिल गर्नुभयो। एनी हाउ म्यानेज भयो र पछि सभामुखले एकदमै रिग्रेट फिल गर्नुभयो र उहाँले आफूले भनेको कुरा चाहिँ he wanted to return. I told no need return कुनै आवश्यकता छैन, तर मेक योर कन्ट्रिज पोलिसी। म अस्ट्रेलियाको एम्बेसडर मेरो धेरै गुड फ्रेन्ड हो। मन्थली भन्दा पनि मन्थमा 1-2 चोटि उहाँ र म कफी खान्छौँ र उहाँलाई म भन्ने गर्छु तपाईहरु यस्तो पोलिसी बनाउनुस्, हायर एजुकेसनको लागि एक्सेस दिनुस् र बाँकी क्रिमहरूलाई तपाईहरु आफ्नो कन्ट्रीमा सेटल नगराउनुस्, आफ्नो कन्ट्रीमा फर्क भन्नुस्, त्यस्तो वातावरण बनाउनुस्। तपाईहरुले क्रिमहरूलाई आफ्नो कन्ट्रीमा सेटल गराउनुहुन्छ, तपाईको कन्ट्री चाहिँ बिकम मोर डेभलप डे बाई डे र हामीहरू पोरर टु पोरर हुँदै जान्छौँ। यो ब्रेन ड्रेन र ब्रेन गेनको ग्यापलाई मिनिमाइज गर्न जरुरी छ भनेर उहाँलाई भनेपछि उहाँ खुसी हुनुभयो र होपफुली सभामुखज्यूले फेरि सभामुख हुनुभएको छ यो कार्यकालमा। उहाँले मलाई पर्सनली पनि भन्नुभएको छ म नेपाल आउँछु भिजिट गर्न भनेर। त्यो एउटा ब्रेन ड्रेन र ब्रेन गेन तिमीहरूलाई पनि लाग्छ, तिमीहरू पनि भोलि पर्सि हायर एजुकेसन लिनको लागि विदेश जान चाहन्छौ। आई अलवेज रिक्वेस्ट यू गो एभ्री इयर इन एभ्री कर्नर अफ द वर्ल्ड, learn good point, learn good things of developed countries, how they become developed. Learn those things and if possible return to your home country and contribute from your side. Obviously, after reaching a developed country and looking the systems and the money, 90% people they don't want to return home country because this world now governed by money, monetary value. So not only our Nepalese, Indian, Chinese, Bangladeshi, Pakistani, Asian, every people, every youngsters, they go and want to settle. My humble request, you guys, after your +2 level or best is after bachelor level, you go, look, search, make good connection and try to return. Then that will be the good example of brain gain. तिमीहरूले राम्रो कुरा डेभलप कन्ट्रीमा सिकेर आएर यहाँ एप्लाई गर्न सक्यो भने that will be very fruitful, very productive for your country. तिमीहरूलाई एउटा कुरा म भन्छु, I am not in that stage. I think they are in that stage to tell that thing because they have seen many up and down. I have not seen that much of up and down. But one thing I want to say, how long you live, how long your life is, that doesn't matter much. How productive and how good it is, that counts. $1 million points, $1 million lesson to the society. त्यो कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। हुन त मेरो साथीले के भन्छ भने, एउटा साथीले, बङ्गलादेशको साथीले, यो कुरा नगर यार, बिकज अफ यु माई वाइफ रिटर्न फ्रम अस्ट्रेलिया टु बङ्गलादेश, you are responsible. You told her you both are very good friends. You told her return Bangladesh to work and she motivated also and she returned. Because she returned, I also have to return. You can't tell like that way. उसले के भन्छ भने, उसको भनाइ पनि गलत छैन। उसले के भन्छ भने, म चाहे बङ्गलादेशमा बसेर सेवा गरौँ चाहे अस्ट्रेलियामा बसेर सेवा गरौँ, मैले होल वर्ल्डलाई त सेवा गरेकै छु नि। त्यो रूपमा सोच्छु नि मैले बङ्गलादेशै किन जानुपर्छ भनेर उसले भन्यो। उसको पनि भनाइ ठिक छ। हामीले त ग्लोबल पर्सपेक्टिभमा हेर्ने हो। ग्लोबल पर्सपेक्टिभमा हेर्दा कहीँ लस भइरहेछ, कहीँ गेन भइरहेछ। मैले किन बङ्गलादेश जाने, यु आर रङ भनेर उसले मलाई भन्यो। अनि मैले उसलाई के भने, द्याट इज इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट, इम्पोर्टेन्ट इस्यु यु हेभ रेज्ड।
But Bangladesh type country, if you go, now Bangladesh is doing very good. After 10 to 15 years, I think Bangladesh will be one economic hub in Asia. Because of political stability, Bangladesh is doing pretty good. And they have very good technocrats. They have good manpower also. I requested him, after 15 or 20 years, when Bangladesh reaches to the level of Australia, Europe and America, you guys can go anywhere. But now, Bangladesh is doing pretty good, and you type of, she is lady technocrat, she will be the example for Bangladeshi girls. So if you type technocrat will return, that will be asset. He became happy, and he is very, not that type of serious person. Very good position in Bangladesh, very good position. But sometimes he tells me that don't focus too much about nationality. Sometimes think, broaden your mind beyond the envelope. हामीले त्यो एउटा बन्द खामभन्दा बाहिर बोर्डर माइन्डबाट पनि हेर्न पर्छ. सधैँभरि कन्ट्री भनेर मात्र हुँदैन, सधैँभरि सोसाइटी भनेर मात्र हुँदैन. दिस अल्सो हेज इम्पोर्टेन्ट. बट वाट आई सी, डेभलप कन्ट्रीहरूले टु मच डेभलपमेन्ट देखिसकेका छ र हाम्रो कन्ट्रीहरू त्यो लेभलमा जान चाहन्छ र हामीलाई बढीभन्दा बढी चाहिँ टेक्नोक्र्याटहरू, स्किल्ड मेन पावरहरू, गुड भिजन भएको प्लानरहरू र युथहरू चाहिन्छ. अदरवाइज हाम्रो सबै युवाहरू विदेशी नै भने हाम्रो यति प्राउड हिस्ट्री छ, यो हिस्ट्री चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै प्राउड त अब त्यो एक प्रकारको कुनै समय हामीहरू कसैको गुलाम भएनौँ अथवा माउन्ट एभरेस्ट छ अथवा बुद्ध हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो हिस्ट्री होला. यस्तै यस्तै सामान्य कुरामा अड्केला होइन भने हाम्रो युथहरू सबै बाहिर चाहिँ सेटल हुन्छ र हामीसँग भोलि पर्सि ह्यान्डल गर्ने, ट्याकल गर्ने स्ट्रङ मेन पावर नहुन सक्छ. त्यही भएर मेरो तिमीहरूलाई रिक्वेस्ट छ, अहिलेदेखि नै त्यो माइन्ड बनाऊ, विदेशमा गएर विद्या आर्जन गर, राम्रो रिलेसनसिप बनाऊ, तर आफ्नो कन्ट्रीमा आएर फर्क. र एउटा कुरा के विचार गर भने नेपाललाई नेचरले गिफ्ट गरेकै कन्ट्री हो. मलाई मेरो विदेशी साथीहरूले भन्छ योर कन्ट्री इज गड गिफ्टेड, नेचर गिफ्टेड कन्ट्री. When I was doing master, that time when I informed my foreign friends that Nepal is struggling 16 hours load shedding, that time at first they didn't convinced. नेपाल जस्तो यस्तो विशाल जलस्रोतको खानी भएको कन्ट्रीमा 16 घण्टा लोड सेडिङ भनेर कसरी विश्वास गर्ने. होपफुली भोलि पर्सि नेपालले यो जलस्रोतलाई ट्याप गरेर ठुलो प्रगति गर्न सक्छ. तर सबैले एक्सेप्ट गरेको कुरा के हो भने वी हेभ बन्डल अफ अपर्च्युनिटिज, वी हेभ नेचर गिफ्टेड कन्ट्री, वी आर दोज पिपुल गड गिफ्टेड कन्ट्री. त्यसकारण यहाँ केही छैन भन्ने कुरामा नभन. मैले एउटा अलिकति ब्याड हुनसक्छ तर रियालिटी के हो भने अहिलेको हाम्रो युवाहरूमा कस्तो सोचाइ देखेको छु भने डेभलप कन्ट्रीमा गएर, खैरे कन्ट्रीमा गएर खैरेहरूको चाहिँ हामी गुड हुनको लागि भेरी ह्याप्पी, तुरुन्त हामी गुड हुन, टोयलेट सफा गर्न, जुठो भाँडा माझ्नको लागि हामी एनी टाइम रेडी. तर हाम्रो यहाँको माटोमा हात हाल्न हामी तयार नहुने, हामी त्यस्तो मेन्टालिटीको यङस्टरहरू छौँ मैले देखेको छु. र एभ्रिवान सी, सबैले देखेको छन् बाहिर गएकोहरू. र हामी कहिलेकाहीँ छलफल गर्छौँ, हामीले हाम्रो धरतीमा, हाम्रो नेपालको माटोमा हात हाल्न पनि चाहँदैनौँ, हामी गोबर फ्याँक्न चाहँदैनौँ, बाबुआमालाई त्यो पनि हेल्प गर्न चाहँदैनौँ. तर खैरे कन्ट्रीमा गएर हामीले खैरेको चाहिँ गु सफा गरिदिनको लागि, टोयलेटको दिशा सफा गर्न चाहिँ हामी राति 2 बजे उठेर पनि जान्छौँ. र हो यो मेन्टालिटी चाहिँ हामीले अलिकति चेन्ज गर्न जरुरी छ. बट फर दिस आवर गभर्मेन्ट सुड स्टेबल, पोलिसी मेकर्स, planners, they have to create good environment as well. पर्सनले गुड इन्भाइरोमेन्ट मात्रै भएन भनेर पनि सुख पाउँदैन. ऊ नेसनमा जन्मिसकेपछि, ऊ एउटा समाजमा जन्मिसकेपछि उसको आफ्नो पनि रेस्पोन्सिबिलिटी के हो त्यो पनि बुझ्नुपर्छ. र त्यो प्रकारको स्कुलिङ स्कुलले पनि गर्नुपर्छ. म टिचरहरूलाई यहाँ कतिजना हुनुहुन्छ
उहाँहरूलाई आई वान्ट टु मेक हम्बल रिक्वेस्ट, तपाईँहरूले भनेको कुरा स्टुडेन्टहरूले इजिली एक्सेप्ट गर्छ, प्यारेन्ट्सले भनेको कुरा इजिली एक्सेप्ट नगर्न सक्छ, हामीले भनेको कुरा इजिली एक्सेप्ट नगर्न सक्छ। तपाईँहरूले आफ्नो विद्यार्थीलाई यस्तो बनाउनुहोस् अहिलेदेखि नै, प्याट्रियोटिक, पोजिटिभ, डिसिप्लिन, त्यो प्रकारको दिमागमा चाहिँ अहिलेदेखि नै छिराउनु भयो भने तिनीहरू भोलि पर्सि obviously they will become the foundation main pillars of the country. यदि टिचरहरूले अहिलेदेखि स्टुडेन्टहरूलाई नेपालमा केही छैन, तिमीहरूले केही गर्न सक्दैनस्, तिमीहरूसँग केही क्यापेसिटी छैन, यो कन्ट्रीमा केही क्यापेसिटी छैन भन्ने प्रकारको नेगेटिभ भाइब आउने म्यासेजहरू स्टुडेन्टहरूलाई डेलिभर गर्यो भने द्याट विल बी द बिग मिस्टेक्स। त्यो कहिले पनि गर्न हुँदैन। र आई एम प्रिटी स्योर द्याट आवर टिचर्स आर भेरी ग्रेट, टिचर्स आर अलवेज ग्रेट, टिचर्स फ्रम आइदर दे आर फ्रम प्राइमेरी स्कुल अर युनिभर्सिटी, दे आर द ग्रेटेस्ट पिपुल। आई थिङ्क दे आर गिभिङ द्याट लेसन्स टु देयर स्टुडेन्ट्स। र मेरो पनि तिमीहरूलाई यही रिक्वेस्ट छ, तिमीहरूले मेहनत गर्ने बानी, अनुशासित भएर पढ्ने बानी, बाबुआमाले देखाएको बाटो र टिचरहरूले स्कुलहरूले कोरेको बाटोमा तिमीहरू हिँड्यौ, अगाडि बढ्यौ भने डेफिनेटली फ्युचर इज योर्स। तर यो बाटोमा हिँड्दाखेरि देयर आर टु मेनी अब्स्ट्याकल्स, टु मेनी ब्यारियर्स विल कम इन योर पाथ। द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इज आई अलरेडी टोल्ड यु द्याट फेलर एन्ड सक्सेस कम्स टुगेदर। everyone sees failing in life. Most important is how you tackle those failure and how you apply the lessons learned from those failures that guide you. Obviously, after learning the lessons from failing, if you apply those lessons, then definitely you will see the success. And never deviate from the way which your parents, which your family, which your well-wishers, which the school shows travel to their path. Last but not least, I think I took too much time. Last but not least, I just want to say that this world, this community, Nepal, everyone want to see, everyone want to welcome your nobility. I don't mind that nobility is either bigger or smaller. Some positive differences they want to see from each of you. And we are all ready, we senior person, always ready to help you, to assist you. And hopefully you all will have wonderful life, meaningful life, productive life in your life, so that you can share the chapters of your life with your grandkids, with your kids, with youngsters. You will be happy to share that. So make that type of life and contribute your society. I think this is enough for today's session. Thank you so much to all of you. Thank you so much to organizer Mr. Jabi and his team for organizing this program. I am thankful, and I am again telling you that I will always be ready if you really make good plan, if you really need motivation, if you really want to fly higher than us. In very difficult time, we learn many things and are now flying in a size, have that opportunities. You can fly higher than me, higher than us. So, I have best wishes to all of you. Thank you. Speaker told that he got too much success and he got good scoring in academic qualification, but he got too much failure and rejected of his work in higher level education. What is the reason behind it? एउटा कुरा विचार गर, कसैले केही गरिरहेको छैन, मलाई कसैले जज गरिरहेको छैन, मलाई कसैले वाच गरिरहेको छैन भन्ने तिमीहरूले सोचेको हुन सक्छौ, क्लासमा सोचेको हुन सक्छौ, अहिले सोचेको हुन सक्छौ, अरू बेला सोचेको हुन सक्छौ। द्याट इज रङ थट्स। तिमीहरूलाई कसैले वाच गरिरहेको हुन्छ। मैले जुन अर्गनाइजेसनमा काम गर्छु
त्यो 77 जिल्लामा काम गर्छ, तीनवटै सरकारसँग मिलेर काम गर्छ, यङस्टर्सहरू काम गरिरहेछन्। तिनीहरूलाई हामी भन्ने गर्छौँ, हामीले हेडक्वार्टरबाट मोनिटरिङ गरेको छैनौँको मतलब तिमीहरूलाई वाच भइरहेको छैन, तिमीहरूलाई वाच भइरहेछ। र सधैँभरि तिमीहरू चाहिँ प्रोएक्टिभ भएर, अहिले यो स्टेज भनेको के हो भने तिमीहरूले केही सिक्ने, प्रोएक्टिभ हुने र केही कुरा लर्न गर्ने अहिलेको यो स्टेज हो। यो स्टेज घरिघरि आउँदैन। धेरै सक्सेस भयो किन कम फेल भयो भनेर हो, त्यही हो तिम्रो मेन। मैले तिमीहरूलाई पहिले पनि भनेको थिएँ, सक्सेस एन्ड हार्ड वर्क्स, दिस टु थिङ्स कम्बाइन्ड टुगेदर, होइन? र अर्को कुरा पनि भनेको थिएँ, सक्सेस एन्ड फेलर आर टु पार्ट्स अफ अ क्वाइन। इन अ रियल लाइफ यु विल सी बोथ, इन अ रियल पिक्चर यु विल सी बोथ। Obviously, I experienced many failures also, but I got more success. What does it mean? She wants to know. It means, before I told you that importance of planning, importance of networking. मैले विश्वको सबैभन्दा ठुलो स्कलरसिप PhD मा पाएँ, इन टर्म्स अफ मोनिटरी एन्ड इन टर्म्स अफ प्रेस्टिज। त्यो मैले एक्लै पाएको होइन, मेरो एक्लो मेहनत र ट्यालेन्टले मैले त्यो पाएको होइन। त्यो पाउनमा प्रेसिडेन्ट झबीज्यूको पनि हात छ, त्यो पाउनमा मेरा अरू साथीहरूको पनि हात छ, मेरो पनि त्यसमा कन्ट्रिब्युसन छ। मैले भने मलाई रिकमेन्ड गर्ने युनिभर्सिटीका प्रोफेसरहरूको हात छ, धेरैको छ। र मैले तिमीलाई के भनेको थिएँ सुरुमा, 2012 मा म फर्किसकेपछि म 3-4 वर्षपछि PhD गर्न चाहन्थेँ। त्यो पनि त्यतिखेर चाहिँ अहिले बजेट कन्स्ट्रेन्टको कारणले गर्दा 2020 बाट इन्डिभर लिडरसिप अवार्ड स्टप भएको छ। विश्वको सबैभन्दा प्रेस्टिजियस स्कलरसिप, त्यसैमा मेरो टार्गेट थियो। हुन्छ हुँदैन मलाई थाहा थिएन। र म तिमीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो पालामा इन्डिया, चाइना, कुनै पनि कन्ट्रीको व्यक्तिले त्यो स्कलरसिप पाउन सकेको थिएन। त्यो भनेको मेरिट बेस्ड स्कलरसिप थियो, त्यसका सर्टेन क्राइटेरियाहरू थिए र विश्वभरिका व्यक्तिहरूको लागि त्यो चाहिँ एप्लाई गरिएको थियो। हाम्रो पालामा बङ्गलादेशबाट एकजनाले पाउनुभएको थियो, इन्डियाबाट कोही थिएन, चाइनाबाट कोही थिएन। मलाई लाग्छ इन्डियाबाट 1000 अफ एप्लिकेसनहरू परेको थियो, चाइनाबाट 1000 अफ एप्लिकेसनहरू परेको थियो होला, पाकिस्तानबाट 1000, अमेरिकाबाट 1000 अफ एप्लिकेसन परेको थियो होला। किनभने अमेरिकन स्टुडेन्ट पनि विश्वको प्रेस्टिजियस स्कलरसिप पाएर अरू कन्ट्रीमा आएर पढ्न चाहन्छ, नेटवर्किङ बढाउनको लागि, आफ्नो भिजिबिलिटीलाई इन्क्रिज गर्नको लागि, आफ्नो फ्रेन्ड सर्कलको दायरालाई बढी गराउनको लागि। पाएको थिएन।